right. तो जब मैं जरा माय ना तो रिकॉर्ड करना मत करने समय के मंदर में जरा आप ये तो पासली पाड़ में का नेटवर्क पाड़ में एक ये आउटकम्स समय में जरा पेन लाती है में एक कमा नेटवर्क का क्या ने कंप्यूटर देखा खो वेडिसन किया हुआ कि नेकेट वायर मार्गिंग हो वायर नोन मार्गिंग लेकिन वो संबंध किरी में जने संबंध किरी में इमरतन नेटवर्क के मूलिक आरुमण दमाई අපි අතර දින සීමිත සම්පත් බෙදා ගැනීම සහ සංනිවේදනය කුමාරු සඳහා. So computer network is the main purpose to share the limited resources among the people and also communicate with each other, right? So the networking means connecting together with or without wire each of them, each of the computer, right? So that is what computer network. So why do we do computer networks? There are a lot of advantages. Right? These are the advantages and there are many more. I have written here only few advantages of having computer network. Can write down this one also. Finish, sir. ඉවරයි සර්. Right? Printer is a hardware, so which we can use for among us, and also software can be done. Right? For example, Jenny has prepared a nice project, right? So that project can be shared with among us, so everybody can see that project. So share in that one, right? So it can be hardware or software can be shared because of the network, right? And the next one is to use internet, right? In this case, Netula, internet and network are the same or the two different things? What's up? Internet and network are the same or it is a different thing? Same. Same ka? Different. Netula? Jayesh? Different. Isaac? මේ ටග් ගාලා කියන්න පුළුවන් කවුද න මයික් එක ඔන් කරගන්න.
දිනෙත් පුතේ මැෂින් දෙකකින් ලොග් වෙලා ඉන්නේ. සර් කැමරාව වැඩ කරන්නේ ඒක නිසා. ඔයා ෆෝන් එකේ ලොග් වෙලා ඉන්නේ. ඔව් සර්. ෆෝන් එකේ කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? නෑ සර් ෆෝන් එකේ කැමරාව වැඩ කරනවා කම්පියුටර් එකේ කැමරාව වැඩ කරන්නේ. දැන් අපිට දැන් කම්පියුටර් ඕනේ නැහැ නේ. ඔයාලට ෆෝන් එකේ ලොග් කරන්න කම්පියුටර් ඕනේ අපරාධ data. ඕකේ සර්. අපරාධ නැත්තම් data මේ දෙකකට යනවනේ අපරාධනේ පුතේ. කම්පියුටර් ඔන් එකේ තියාගන්න ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ඕනොත් කරන්න ඉඳ ඔය තියාගන්න. You can Right, use sir. your phone to connect with the Zoom, but you can keep it on the phone. If I give a work, then you can do it practically. Okay. ඇත්තටම සමහර අය පටලවගෙන තියෙන ඔය ක්‍රියාවලිය. මොකද්ද? network කියන්නේ internet කියලා, internet කියන්නේ network කියලා. ඒක මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මේමයි. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් එක. මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා රවුටර් එකක්. මේ රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. අපි මෙහෙම කියමුකෝ රවුටර් නෙමෙයි. ඒකට අපි කියනවා ස්විච් එකක්. එතන තියෙනවා ස්විච් එකක්. එතකොට මේ ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් තව ගොඩක් කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. දැන් මේවා කනෙක්ට් කරන්නේ මේකටයි. right? ඉතින් මේ වගේ කනෙක්ෂන් එකකට අපි කියනවා මොනවා කියලාද පුතේ? client server computer network එකක් කියලා. client server කියන්නේ මොකද්ද? මේ server කියන්නේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් මේකට කියන server. මේවට කියන ඔක්කොම මොනවද මේ clients ලා සේවා ලාභී clients. එතන මේ clients අතර එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ ප්‍රධාන server මොනවා හරහාද? මේකට කියන වාක්‍ය කියලාද? switch. switch කරා. ඒ නිසා පුතේ මෙතන ඉන්න මේ client 1ට පුළුවන් මේ client 4ත් එක්ක කෙලින්ම message එක මාරු කරන්න. ඇයි ඒ? මෙයාගේ message එක මොකද වෙන්නේ? මෙයා type කරන මේ message එක මේකෙදි කිය මෙහෙම ගියලා මෙන්න මේ switch එකට ඇවිල්ලා switch එකේ මොකද කරන්නේ? ආයේ අදාළ තැනට යනවා. ඔකයි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට එයා මේ client 1ට පුළුවන් client 4ට message එකක් යවන්න. ඒ වගේම තමයි client 1ට පුළුවන් මේ network එකේ ලොකාලටම message එකක් යවන්න. පැහැදිලිද? එතකොට මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? network. මොකද්ද කියන්නේ? network මොන network එකද? client server client network. server client server network එක. පැහැදිලිද? yes sir. දැන් මේ network එකේ පුතේ computer 1 computer 2 computer the client 1 client 2 client 3 client 4 කියලා තියෙනවානේ. මේ එක client කෙනෙකුටවත් internet එකට යන්න බෑ. internet එකට යන්න බෑ. ඒ internet එක සම්බන්ධතාවයක් මේකේ නැහැ. මේකේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට internet යන්න බෑ. හැබැයි අපි මේ අර පාරේ කඩේ පාරෙන් එන මේ වයර් එක ටෙලිෆෝන් වයර් එක අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ඒක යානුකූලව ප්‍රමාණිකූලව මේව ගිහිල්ලා මේ ස්විච් එකට දැම්මොත් ස්විච් එකට කනෙක්ට් කළොත් මේ ස්විච් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නෙට්වර්ක් එකේ සියලුම අයට මේ මැසේජ් එක යවන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ ඉන්න ලයින් එක මොන ලයින් එකද මේ රතු පාටින් මම ඇඳේ? ටෙලිෆෝන් ලයින් එක.
ඒක අපි කනෙක්ට් කරොත් ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරොත් ඒ ස්විච් එකේ ඇතුලේ ඉන්න නෙට්වර්ක්ස් වලට පුළුවන් ඒ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එක ලබා ගන්න. දැන් තේරෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. ඔයාලට සැකසහිතන් තියෙනවා අහන්න, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. තේරුම් නැත්නම් අහන්න. මොකද ඉදිරියේදී මට පුළුවන්කමක් තියෙන මම කොහේ හරි ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් ඉක්මනට නගහලා එදා දවසට දැන් විශේෂයෙන් ඉස්කෝලේ ගියමුකෝ ඒ වෙලාවට පාඩම කියා දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියමුකෝ සෙනුගේ පන්තියේ එදා ගුරුවරයා ඇවිල්ලා නැහැ. හරිද? එතකොට එයාට මම කියනවා රයිට් සෙනුක මම වැඩක් කරනවා මට උඩ වෙනවා. ඔයා පන්තියේ මේවන්න ඔයා IT පාඩමක් කියලා දෙන්න කියලා කියනවා. එතකොට එයාට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ ඒ අදාළ IT පාඩම හොඳට තේරුම් අරගෙන පිළිවෙල ලස්සනට අදලා කරලා ඒකේ වෙන්නේ මොනවද කියලා පැහැදිලි කිරීම කරලා නෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් IT වලට මෙතන සුදුසු නැහැ. ඒක තමයි ට්‍රේනින්. ඒක මම ඔයගොල්ලෝ අහන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. සමහරවිට මේක තාම ගැටලුයි අවුල් සාගතයි. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ නෙට්වර්ක් නෙවෙයිද? එක දෙකක්ද? දෙකක් උනේ කොහොමද? ඒවා ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් දෙනවා ආයෙ අහන්න ආයෙ තේරුම් කරලා දෙන්න. සර් ඉන්ටර්නෙට් නෙට්වර්ක් කියන්නේ එකක්ද දෙකක්ද? දැන් මම පැහැදිලි කරනවා දෙකක්. එක දෙකක් පුතේ. නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන හැමතැනම ඉන්ටර්නෙට් නැහැ. right? නෙට්වර්ක් එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ තමන්ගේ කම්පියුටර් සහ ඩිවයිස් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඒකයි නෙට්වර්ක් එක. නමුත් නෙට්වර්ක් එක තිබුණ පළියෙන් අපිට ඉන්ටර්නෙට් ගන්න බෑ. අපි එහෙම ගන්නවා නම් right අපි එහෙම ඉන්ටර්නෙට් ගන්නවා නම් අපි නෙට්වර්ක් එකට අපේ අර ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එක ගිහලා ස්විච් එකට අය කරපුවම ස්විච් එකේ ඇතුලේ ඉන්න ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරලා ඉන්න සියලුම ඩිවයිසස් වලට පුළුවන් ඒ ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරන්න. right තාමන ආන්න දිනේ වගේ අහන්න මොකුත් නැහැ. හොඳයි. මෙච්චර වෙලා කතා කරපු එක ගැන පිළිබඳව කොහොම කෙටි හඳුන්වීමක් නඩතු කියන්නේ? සමහමද ඔව්. අපි කතා කරේ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ advantage of a computer network ගැන කතා කරා. ඒකේ කතා කරා අපිට ඒකේ එක item එක එක network එකක් කොහොමද අපි බෙදාගෙන ඒක කරගන්නේ කියලා. එක software වුණත් hardware වුණත් පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ use of internet ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒ advantages ටික ඔක්කොම කතා කරා. Can use emails, SMS, command use of documents, duplicate storage ඒ ඔක්කොම කතා කරා. නෑ මම ඒවලට තව කතා කරන්නේ බොරු කියන්න එපා. මම තාම ඊමේල් ගැන කතා කරේ නෑ. commonly used document ගැන කතා කරේ නෑ. duplicate storage ගැන කතා කරේ නෑ තාම. තාම මම කතා කරේ මොකද්ද? sharing resources කියන එක සහ network එකක් කියන්නේ මොකද්ද? internet එකක් කියන්නේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියන එක විතරයි. මේ දෙක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවද අපට? Yes. ඉස්සක්ට තේරුණාද? සර් මන්ද ඔව් ඊසාකින් හැරෝ. ඔව් සර් තේරුණා. මොකක්ද තේරුනේ? සර් ගෙල් දීපතේ තේරුණාද? මොකක්ද මං කියන්නේ? නෙට්වර්ක් එකකුයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එකකුයි වෙනස් කියලා තේරුණා සර්. කොහොමද වෙනස් තියෙන්නේ? නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ මේ කම්පියුටර් දෙකක් හෝ ඊට වඩා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මේ ඉන්ටර්නෙට් එකක් කියන්නේ
මේ ඉන්ටර්නෙට් එකක් කියලා කියන්නේ නෙට්වර්ක් අතර නෙට්වර්ක් එකක්. උදාහරණයක් මේ බලන්න. දැන් මෙතන නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවනේ. තව නෙට්වර්ක් එකක් මෙතන තියෙනවා. රයිට්? හොඳයි ඒකෙත් තියෙනවා මෙහෙම සර්වර්ස් මේ ක්ලයන්ට්ස් ලා කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන තව නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා හිතන්න බලන්න. මෙතන ක්ලයන්ට්ස් ලා ඉන්නවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ නෙට්වර්ක් එකේ මෙන්න මේ P කියන ක්ලයන්ට් එක කතා කරන්න මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එකේ C4 කියන එකට. එතකොට යා මොකද කරන්නේ? මේ මැසේජ් එක මෙයාට දීලා මෙයා තියෙන වෙනම මේ එයා වෙනවා ඒ අදාළ සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ වගේ එකට. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මේ මොකද කියන්නේ? බලාකුළු නේද? ක්ලවුඩ් එක බලාකුළු. එතකොට මෙයා කනෙක්ට් කරනවා බලාකුළු වලට එහෙම මෙයාත් කනෙක්ට් කරනවා මේකෙන් මෙයාත් කනෙක්ට් කරනවා මේකෙන් ඔයත් කනෙක්ට් කරනවා. එතකොට මෙයාට ඕනේ මේ කෙනාට ඕනේ මේ කෙනාට කනෙක්ට් කරන්න නම් අන්න මෙතනදී අපි කියනවා මොකද්ද ඊළඟ කනෙක්ට් කරද්දී නෙට්වර්ක් කීපයක් අතර සම්බන්ධකමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මොනවා නිසාද මේ ඉන්ටර්නෙට් නිසා. එහෙනම් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ interconnected network. අන්තර්ජාලයක් කියලා කියන්නේ ජාල අතර සම්බන්ධතාවය. Interconnected network among the computer. කම්පියුටර්ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන සම්බන්ධතාවය තමයි ඒ කියන්නේ. right. මම හිතනවා මම කිව්වේ පැහැදිලි කියලා ඔයගලන්ට. network සහ ඉන්ටර්නෙට් කියන එක පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. ඊළඟට කියනවා can use email SMS. එහෙනම් කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් email එකක් හෝ SMS එකක් හෝ වගේ දේවල් දාලා පයින්ට උමරු කරගැනීමේ හැකියාවක් ඒක තියෙනවා. ඊට can use email or SMS. අපිට email හරි SMS හරි භාවිත කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට කියනවා commonly used of document. දැන් මම Excel එකේ යම් ආකාරයක ෆෝම් එකක් හදනවා. හදලා මම දානවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෝම් එක අප්ඩේට් කරලා විස්තර දාලා ආයෙ මම නැවත මට අප්ඩේට් කරලා එවනවා. ඒතර එකම ෆෝම් එක කීප දෙනෙක් අතර ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වීමක් ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි අපි කිව්වේ common use of document කියලා. document කියන මෙනු එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒවා කියන්නේ. ඊළඟට duplicate storage. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම යම් කිසි වැඩක් කරලා මගේ කම්පියුටර් සේව් කරනවා මම නෙට්වර්ක් කරලා ඉඳන් මට පුළුවන් මගේ කම්පියුටර් සේව් කරපු දේ ප්‍රධාන කම්පියුටරේ එක්තරා ෆෝල්ඩර් එකක් ඔපන් කරලා ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඒක මගේ මැෂින් එකේ කැඩුනා අර ප්‍රධාන කම්පියුටරේ data විදිහට ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. right? අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි document storage කියලා කියන්නේ. ඔතන නිකන් තේරෙනවද? මොනවාරි ප්‍රශ්න කියලා දාන්න. මට මෙතන කියා දෙන්න ඕනේ පොඩි දෙයයි. ඒ තමයි නෙට්වර්ක් කියන්නේ එක දෙයක්, ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ තව දෙයක්. ඒතකොට අපිට නෙට්වර්ක් එකකට ඉන්ටර්නෙට් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නෙට්වර්ක් එකට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඉන්ටර්නෙට් එකක්. නමුත් තිබුණොත් ගොඩක් හොඳයි. ඒක වෙනම එකක්. කියන්නේ නෙට්වර්ක් කීපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ඉන්ටර්නෙට් කියලා. තේරෙනවද? ඒ ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ එක දෙයක්. නෙට්වර්ක් කියන්නේ තව දෙයක්. right. නමුත් මේ දෙක එකට අත්වල බෙදෙන් යන දෙකක් තමයි මේ දෙක. right. හොඳයි අපි එකම ගත්තොත් මේ ජාලකරණයේදී මෙතන නෙට්වර්ක් වලදී
අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒක මම කෝ wired and wireless කියලා නේ. මේ තියෙන්නේ වයර් මාර්ගයෙන් අපි කනෙක්ට් කරන මෙතන. ඒක වයර් මාර්ගයෙන් තියන්නේ fiber optic twisted pair cable විතරද? ආ? කො කතා කරන්නේ නැහැ නේද? නෑ සර්. එහෙනම් කීයක් තියනවද? ආ? අතරම කියලා පුතේ හතරක් තියෙනවා right? අතරම හතරක් තියෙනවා. මෙතන අපි දානවා coaxial cable coaxial cable ඊළඟ මේ තියෙන්නේ fiber optic cable මේ තියෙන්නේ twisted pair cable තව එකක් තියෙනවා RJ45 cable කියලා මම නැත්නම් අපි කියනවා shielded twisted pair cable කියලා කියනවා ඒක cable වර්ග හතරක් තියෙනවා මේක නම් දීලා තියෙන්නේ දෙකයි හරි දීලා තියෙන්නේ දෙකයි හොඳයි වන් දියා ගන්නකො සර් අර බ්ලූටූත් Wi-Fi රේඩියෝ වේව්ස් කියන ඒවා අදින්න ඕනද? ඔව් ඒකත් අන්න මේක වයර්ලස් නේ වයර්ලස් මෙතඩ් එකට ඒ කනෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ වයර්ලස් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රම හතරෙන් ඒතර මේක වයර්ඩ් ක්‍රම හතර තමයි මේ තුන තමයි මේ පෙන්නන්නේ මෙතන right සර් පළවෙනි රූප දෙකක් දෙන්නවද? ආ එක කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ වයර්ස් කියන එක ඒකත් අඳිනවද? ඔව් මේක ඇඳගන්න මේක ඔක්කොම මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම ඇඳගන්න මම මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ මේ රැහන් සයිස් එක කරන දෙකයි තියෙන දෙකක් නෙමෙයි හතරක් තියෙන වර්ග right මේ පොතේ තියෙන දෙකයි ලබනවට හතරක් කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා වරුණාම කියන්නේ ඉවරයි කියලා ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නවා පුතේ නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ එක දෙයක් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ තව දෙයක් හරිද හැබැයි අපිට මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා දාගන්න පුළුවන් දැන් අපේ ගෙදර කම්පියුටර්ස් 10ක් තියෙනවා නම් ඒව එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම ඇවිල්ලා නෙට්වර්ක් එකක් ඒකට ඉන්ටර්නෙට් නැහැ හැබැයි අපිට ඕන නම් ඒකට ඉන්ටර්නෙට් දාන්න පුළුවන් රයිට් පාරෙන් ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ අර මගේ නෙට්වර්ක් එකේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් හයි කරලා තියෙන
මොනවද මේ ස්විච් එකට ඒ කනෙක්ෂන් එක ලබා දුන්නම ඒ ස්විච් එකෙන් කරනවා අර ඒ ස්විච් එකේ ඇතුලේ ඉන්නේ නෙට්වර්ක් එකේ ඇතුලේ ඔක්කොන්ටම අර ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එක ලබා දීමක් කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා RAN සහිත නැත්නම් wired අපි කියන guided media කියලා. එතකොට ඒක තමයි fiber optic එක ඊළඟට twisted pair cable පුතේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි shielded twisted pair අනිත් එක unshielded twisted pair කියලා. වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි අපිට කියන coaxial cable කියලා කේබල් එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ඇන්ටනාවට ගහන කේබල් එක කවුරුන්ද? ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඇන්ටනාවට ගහන කේබල් එක ඒක වෙලා coaxial cable එකක්. අර මැදින් කූරක් තියෙන වටේට නිකන් ඊයන් වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ coaxial cable කියලා. ඇන්ටනාවට දෙන්නේ ඒකයි. right? එතකොට wireless ගත්තොත් අපි wireless තියෙන මොනවාද? වර්ග හතරක්. මොනවාද හතර? infrared, bluetooth, wifi, අනිත් එක radio wave. දැන් අපි මේකත් එක්ක බලුවොත් එහෙම අපි දැනගන්න මොනවාද මේ wireless connections මොනවාද කියලා. එකක් පුතේ infrared wave කියලා කියන්නේ බොහොම කෙටි දුරක් වැඩ කරන wireless method එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන් ගෙදර TV එක තියෙනවනේ. TV එකේ remote control එක තියෙනව නේද ගණිතෝ? ඒ remote control එක අපි remote එකනේ වැඩ කරන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා මොනවද කියලාද? ඒ connection එක කියලා infrared connection එක. ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා අපිට ඒක connect කරන්න බෑ. බොහොම ළඟ ප්‍රමාණයක ඉඳගෙන අපිට ඒක on off කරන්න ඒවා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ මොන connection එකක්ද? infrared connection එකක්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Bluetooth කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නේද? Bluetooth වලට අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන network එක අනිත් අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්න. ඊළඟට Wi-Fi පුළුවන්. Wi-Fi කියලා කියන්නේ එක්තරා තැනක තියෙන internet connection එකේ පහසුකම ඒ වටේ තියෙන අනිත් අයත් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. ඊළඟට තියෙනවා radio wave කියලා එකක්. radio wave කියන ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? අර ලොකු විශාල ලොකු කුරුළු ගහලා තියෙන දැකලා තියෙනවද? මොබිටෙල් ඩයලොග් ඖෂධ දැකලා තියෙනවා. ඒ කුරුළු දිහේන ගහයි ඇයි උඩට ගහන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ මුළු පළාතකටම වගේ සිග්නල් දෙන්නේ. නෑ. ඒක නෙමෙයි. ඒ උඩට ගහන්නේ කුරුළු ගහන ඒ ගහන්නේ හේතුව මොකක්ද? ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. සාකාරද කියන්න පුළුවන්. දැන් ඒක මේක වගේනේ. හරිද? එක සර්වර් එකක් එක නෑ. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන ඉතලක මේ තියෙන පොළව කියලා. මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ගහනවා කුරුණක් උඩට. මෙහෙම ගහනවා. ආයේ මේ ඈත අතම ගානක් 70ක්ම කීපයක් ඈත ආයේ තව කුරුණක් මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ කුරුල්ලේ මෙතන හයි කරලා දෙන කෝප්පයක් වගේ එකක්. මේ කුරුල්ලෙත් ඒ ගෙලින්ම මෙතන කෝප්පයක් වගේ හයි කරලා දෙනවා. ඒතර මේ දෙන්න අතර තමයි සම්බන්ධකම් පවත්න්නේ. අයිය අපි උසර ගහන්නේ ඩිස්ටර්බන්ස් නැතුව යන්න. දැන් මේ දෙක අතර ගහක් හරි කණුවක් හරි එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම වෙනත් මොකක් හෝ ඩිස්ටර්බ් එකක් තිබුණොත් මෙතන බිල්ඩින් එකක් හෝ තිබුණොත් මෙයාලා මේ data මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධකම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් උඩට ගහන්නේ. අඳ උඩට ගහන්නේ. ඉතින් පොතේ wirelessly wire නැතුව long term දිග කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රදේශයකට දත්ත උමාරු කරන්න පුළුවන්. සංනිවේදන උමාරු කරන්න පුළුවන්. method එකක් තමයි මොනවද? radio wave කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන කණුවක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ කණුවක් තියෙනවා සෙන්ට් ජෝසප් බොයිස් එක ගාව. right? ඊළඟ කණුව තියෙන්නේ සමහර විට ওই ජාලයටත් එහා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක උඩට උස්සලා ඒ දෙන්න අතර නාභිගත කරලා
ඒ දෙක අතර දත්තු උමරු කරගෙන ක්‍රියාවලියක් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක තමයි පුතේ රේඩියෝ වේව් කියලා කියන්නේ. හොඳයි. ඔය කනෙක්ෂන්ස් මෙතඩ්ස් ගැන ප්‍රශ්න වලදී අහන්න බෑ. හැමෝටම තේරුණාද නැද්ද? තේරුණා නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. කතා කරලා කියන්න බැන්න මෙසේජ් එකක් දාලා කියන්නේ. සර් බ්ලූටූත් කොටස පොඩ්ඩක් ආපහු කියලා දෙන්න. බ්ලූටූත් කියන්නේ මෙන්න මේක දෙයක්. ඒක ඇවිල්ලා අදාළ ඩිවයිස් එකේ තියෙන පහසුකම ක්වොලිටි එකක්. දැන් මගේ කම්පියුටරේ බ්ලූටූත් ෆීචර් එක තියෙන මට ඒක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඔන් කරපුවම මේ වටේම තියෙන බ්ලූටූත් කනෙක්ට් වෙලා බ්ලූටූත් ඩිවයිස් තියෙනවා අපිට පෙන්눔 කරනවා. right? වගේ මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ලැප්ටොප් එකේ තියෙනවා. මේ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ෆෝන් එකේ බ්ලූටූත් ඔන් කරපුවම ඒ වටේ බ්ලූටූත් ඔන්ලා තියෙන ඩිවයිසස් මොනවද කියලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ දෙක අතර සම්බන්ධකම් පවත්වා ගන්න. right? ඒක වයර්ලස්ලි කනෙක්ට් කරන එක. වයර්ලස්ලි කනෙක්ට් කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් අහන්න දෙන්නේ. වෙන මොකක්ද කියලා දාන්නේ එතන? ඔයාලට ඒක තේරුණාද? සර් නිකන් හරි සර් දැන් ඔය රේඩියෝ වේව්ස් මේ කුළුණස්සේ නිකන් හරි කැඩුනොත් සර් එතකොට සර් එතන අදහස් හුවමාරු වෙන එක නවතිනවද සර්? ඔව්. දැන් රේඩියෝ වේව් එකේ අතර තව ලොකු බිල්ඩින් එකක් හරි මොකක් හරි ගාලා එක ඩිස්ටර්බ් වුණොත් ඒ දෙක අතර සම්බන්ධකමක් නැත යනවා. රේඩියෝ වේව් තියලා තියෙන්නේ එක ලයින් එකක් හරහා ඩේටා කියන්නේ එක ලයින් එකක් කියලා කියන්නේ එකට එක කෙනෙක් මූණට මූණට තියනකොට තමයි දත්තුම මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට හරි. මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමු මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙන උත්තර දෙන්නේ මම මේ. අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපේ ඉස්කෝලේ තියෙන කම්පියුටර්ස් මම සෙන්ට් ජෝසප් එකේ යන කම්පියුටර්ස් තියෙන 20ක් තිබුණා. දැන් මම මේ කම්පියුටර්ස් 20 එකිනෙකට සම්බන්ධකම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් වයර්ඩ් මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් ඒවා කනෙක්ට් කරන්න. එතන මම පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් තමයි ප්‍රධාන කම්පියුටර් එකෙන් මම හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒ තරහා අනිත් කම්පියුටර්ස් 20ටම කනෙක්ෂන් එක දෙනවා. දීලා අපිට පුළුවන් ඒ අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරගන්න සහ data අහුමාරු කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඒක පැහැදිලිද? ඔව් සර්. එහෙම වුණා කියලා අපිට බෑ ඒ මැෂින් වලින් ඉන්ටර්නෙට් යන්න. එහෙම ඉන්ටර්නෙට් යන්න ඕන නම් මං කරන්න ඕනේ මොනම මෙතඩ් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් එක අරගෙන ඒ අදාළ කේබල් එක ගිහින් අපේ අර මං කනෙක්ට් කරන ස්විච් එක කියලා තියෙනවනේ කම්පියුටර් එකේ. ඒ ස්විච් එකට අර ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එක කනෙක්ට් කරනවා. කනෙක්ට් කරපුවම ඒ ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන සියලුම අයට අර ඉන්ටර්නෙට් සේවාව සපයා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එතන ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ එක දෙයක්, නෙට්වර්ක් කියන්නේ තව දෙයක්. නමුත් මේ දෙක බොහෝ දුරට එකිනෙකට අත්වල බෙදන් යන්න පුළුවන්. ජෝඩු දෙකක් යට වරන් ගන්න පුළුවන්. සර් නිකන් හරි සර් දැන් ප්‍රධාන කම්පියුටර් වෛරස් එකක් හරි ආවොත් සර් එතකොට අනිත් කම්පියුටර් වලට බලපානවද ඒක? අනිවාර්යෙන්ම බලපානවා. දැන් ප්‍රධාන කම්පියුටරට වෛරස් එකක් ආවොත් ප්‍රධාන කම්පියුටරේ අනිත් කම්පියුටර් සේවාවන් සපයන්නේ. එතකොට මේ වෛරස් එකේ සේවාවලට යනවා. ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඒ කම්පියුටරටත් වෛරස් ඇති වෙනවා. එහෙනම් නෙට්වර්ක් එකේ තියෙන ප්‍රධාන අවාසියක් තමයි පුතේ මොකද්ද? නෙට්වර්ක් එකේ ප්‍රධාන අවාසියක් තමයි වෛරස් ව්‍යාප්ත වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. වෛරස් ව්‍යාප්ත වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. මොකද ඒක නෙට්වර්ක් කරලා තියෙන නිසා. ඔය ඊළඟට තව ප්‍රශ්න දෙනවා ගන්න. සර් එතකොට සර් ප්‍රධාන කම්පියුටරේට වෛරස් එකක් ආවොත් බලපාන. එතකොට සර් අනිත් කම්පියුටර් වලටත් ආවොත් ඒත් බලපානවද? නේද?
ප්‍රධාන කම්පියුටර් අනිත් එක සම්බන්ධකමක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා බලපාන. දැන් එහෙම නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්නකො අපි බොහොම සරල විදිහටම මෙහෙම දෙයක්. ජයේෂට හැදුනා කොරෝනා. වෛරස් එකක් නේ. නේද? ජයේෂ තනියම ඉන්නකම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ජයේෂ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ආව නම් එදා මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්වත් බෝ වෙනව නේද? අපිටත් හැදෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි කම්පියුටරේ. කම්පියුටරේ ඒ වගේ. අර නෙට්වර්ක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ කරලා තියෙන කම්පියුටර්ස් තියෙනවා නම් නෙට්වර්ක් සම්බන්ධ කරන කම්පියුටර්ස් තියෙනවා නම් ඒවට වෛරස් යාමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. වෛරස් බෝ වෙන්න පුළුවන් වේගවත් භාවය වැඩි. right? ඒකට අපි විකල්ප දානවා ඉතින් පුතේ. ස්කෑන් කරන එක ඒ වගේ ක්‍රම දාපු ඒවා හරියනවා ඉතින්. නමුත් වෙන්නේ ඒකයි. හරි ක්ලියර්ද? සර්. අනිත් අය සෙනුන්ගේ ප්‍රශ්න මොකක්ද නැද්ද? නෑ සර්. ඉවරයි සර්. අනිත් ප්‍රශ්න මොකක්ද කියන දේ සම්බන්ධව නෑ නේද? ඔක්කොම ඕකේද? ඕකේ සර්. කිසි කෙනෙක් බොරුට ඕකේ කියන්න එපා. හොඳ අවධානයෙන් යන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් ආය යන්න මම ආය වෙන ක්‍රමයකට කියා දෙන්නම්. ඊළඟ කම්පියුටර් නෙට්වර්ක්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා පුතේ. එකක් තමයි peer to peer අනිත් එක client server කියලා. මොකද්ද මේ peer to peer කියලා කියන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් මගේ ලැප් එකයි මගේ ෆෝන් එකයි එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක නෙට්වර්ක් එකක් නේ. ඒක නෙට්වර්ක් එකක්. right? ඒ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්න භාවිතා කරනවා අපි කියන මොනවා කියලාද ඒක? peer to peer. හැබැයි peer to peer කියන්නේ තමන්ගේ පුජ්‍යලික නැත්නම් පුංචි ඩිවයිස් දෙක තුනක් කනෙක්ට් කරලා තමයි peer to peer කියලා කියන්නේ. හැබැයි client server කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. client server කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන කම්පියුටරයක් සමන්විත අනිකුත් කම්පියුටර් සම්බන්ධකම් පවත්වන එකක්. උදාහරණයක් මේ කාටුන් එකක් අඳින්නම්කෝ මෙතන. right? මේ තියෙන මගේ ලැප් එක. කියලා හිතන්නකෝ. right. එයා ඇවිල්ලා අදාළ ඩිවයිස් කරක කනෙක්ට් කරනවා. right? එයා කනෙක්ට් කරනවා තව මගේ ෆෝන් එකකට එක්ක. right? දැන් මේ වගේක් කියලා අපි මොකද clients මේ peer to peer කියලා. peer to peer network එකක්. client server කියන්නේ ඒක නෙමෙයි පුතේ. client server කියන්නේ මේ තියෙන ප්‍රධාන server එක මේකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පොඩි කැලලක්. ඒක මෙයා මේකට කනෙක්ට් කරනවා. මෙයා අරන් යනවා ගිහලා බිත්තියේ wall එකේ තියෙනවා ඒක කනෙක්ට් කරනවා. right? එතකොට මෙතන එකක් තියෙනවා මෙහෙම තියෙනවා මෙහෙම තියෙනවා මේ වගේ කම්පියුටර්ස් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් wall එක කනෙක්ට් කරනවා මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ network connection එක අපි කියනවා මොනවද කියලාද? client server network කියලා. ඒතකොට මේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් අපි කියනවා server කියලා. මේ කුඩා කොටස් කම්පියුටර් අපි කියනවා client කියලා. client. right? ඒතර client server structure එකක් තමයි අපි මෙතෙක් කල් අපි මෙතෙක් වෙලා කරේ. පැහැදිලිද? කම්පියුටර් දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අපි කනෙක්ට් කරොත් ඒ client server structure එකට අයිති එකක් තමයි. සර් ඔකට ලියා ගන්න ඕනේ. ඔව් ඔක ලියාගන්න ඒකම අර යටින් කාටුන් එකක් ඇඳගන්න. network එක මූලික අරමුණ තමයි right the main object of the network is to what are the two communication and sharing resources.
Yes, sir. Finish, sir.